Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. These are the topics we are going to discuss. UN Committee for World Food Security endorses voluntary guidelines to end hunger. It means that it has given some guidelines for the food systems and how the food has to reach to all sections of the people. India at the center of world energy stage. This is about the consumption of the energy in India and in which stage it is. In Chambal, a police museum on dacoits. In Chambal, a museum was set up in which the pictures of the dacoits will be placed. It is not to make the dacoits famous, it is to show us or tell us about the achievements of the police in like in arresting the dacoits or how they have contributed from their side in stopping these activities of the dacoits. Okay. Next, 85% of Uttarakhand districts hotspots of extreme floods related events. Okay, as we have seen in the recent incident, like in the glacier break of the Uttarakhand, there are some districts which are hotspots to such floods and other natural disasters. We will discuss about the places in Uttarakhand which are there. The first topic is UN Committee for World Food Security endorses voluntary guidelines to end hunger. As I have told you, the World Food Security has given us some guidelines through which we can work to end the hunger. Okay, introduction Tuesday, the first ever voluntary guidelines on food system. Like ఇప్పటి వరకు మనకి ఫుడ్ సిస్టమ్స్ సంబంధించి ఏ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ వాస్ గివెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ and nutrition meant to end hunger and malnutrition were endorsed by members of the Committee on World Food Security CFS February 11th. Okay, on February 11th it was given and this endorsement took place at the 47th session of the CFS. Okay, February 8th నుంచి 11th వరకు వర్చువల్గా అయింది మీటింగ్. ఇందులోని మనకి ఏం చెప్పారు, గైడ్లైన్స్ అన్నవి ఇచ్చారు ఫర్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఎవరు ఇది చేశారు అంటే వరల్డ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ తాలూకా ఒక వరల్డ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఉన్న కమిటీ, దాని పేరు ఏంటంటే సిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, అయితే ఎండోర్స్మెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే దిస్ ఇస్ ద 47th సెషన్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఈస్, ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి, ఎవరు చేశారు అంటే అది సిఎఫ్ఎస్ వాళ్ళు, and the other thing is this is the 47th session. These are the 2 points which you have to remember. CFS అంటే ఏంటి అసలు, కమిటీ ఆన్ వరల్డ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, for stakeholders to work towards ensuring food security and nutrition for all. As I have told you, food security అంటే ఏంటి, ఎవరు హంగర్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు, ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఫుడ్ అన్నది వెళ్ళాలి. ఓకే, ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది వెళ్ళాలి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫుడ్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి. ఎవరు కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్తో ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ చాలా కంట్రీస్లోని కేసెస్ ఏంటి, మనకి చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో బిలో 6 years కానివ్వండి, బిలో 10 years, దే ఆర్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లోని మనకి ఈ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తగ్గించడం కోసం వీళ్ళు ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్న మనకి ఇచ్చారు. CFS ఏదైతే కమిటీ ఉందో ఇట్ ఈస్ హాస్టెడ్ అండ్ కో-ఫౌండెడ్ బై ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్లోని వీఆర్ హ్యావింగ్ అగైన్ డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. లైక్ యూనిసెఫ్ ఉందనుకోండి, అది చిల్డ్రన్ కోసం వర్క్ చేస్తుంది. WHO ఉందంటే యాజ్ వి ఆల్ నో అది హెల్త్ కోసం సంబంధించింది. ఇలా డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దే విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ద UN. అలా వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఏజెన్సీ ఏంటి మనకి, ఫుడ్ అండ్ agriculture organization. This is one of the agency under United Nations. Okay, వీళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటని చూద్దాం. The guidelines have been developed to support countries in the effort to eradicate all forms of hunger, okay, and malnutrition by utilizing a comprehensive food systems approach. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దేని మీద, మనకి ఫుడ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం అని. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మామూలుగా మీకు రీడౌట్ చేస్తాను అండ్ ఆన్ ద బ్రీఫ్ ఏంటంటే మొత్తంగా మెయిన్ పాయింట్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అన్నది నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ట్రాన్స్పరెంట్, డెమోక్రటిక్ అండ్ అకౌంటబుల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే గవర్నెన్స్లోని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నది తీసుకురావాలని చెప్తున్నారు. ఓకే, మనకి ఇవేవైతే PDS కానీ ఇవేవైతే ఉంటాయో అవి కానివ్వండి, అన్ని విషయాలు కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఏంటంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ సెక్షన్ వాళ్ళకే రీచ్ అవ్వకుండా అన్ని సెక్షన్స్ వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని రకాలు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఒక రైస్ ఏదైనా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంది అంటే హంగర్ విల్ బి అండ్ ఆ విధంగా కాదు.
అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రపోర్షనేట్ కరెక్ట్గా కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి అందితే దెన్ ద మాల్ న్యూట్రిషన్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్. Sustainable food supply chains to achieve healthy diets in the context of economic, social and environmental sustainability and climate change. ఏదైతే వస్తుందో ఇట్ షుడ్ బి ఏ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ సప్లై చైన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, it should be for a long term in a continued basis. It's not like providing sometime and again neglecting them and again providing again neglecting, ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ఓకే, ఈక్వల్ అండ్ ఈక్విటబుల్ యాక్సెస్ టు హెల్దీ డైట్స్ త్రూ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ సిస్టమ్. ఇదేంటి ఈక్వల్ అండ్ ఈక్విటబుల్ యాక్సెస్ అంటే, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, అందరికీ కూడా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ పర్టికులర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి మాత్రమే అందాలని కదా. వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వీకర్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి నెసెసిటీస్ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతిదీ ఉండాలి. అంటే హెల్దీ డైట్ అంటే ఏంటి, ఆల్ ద థింగ్స్ ఏవైతే వాళ్ళకి నెసెసరీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా వాళ్ళకి రీచబుల్గా ఉండాలి. ఓకే, ఫుడ్ సేఫ్టీ అక్రాస్ సస్టైనబుల్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్. అడల్ట్రేషన్ జరగడం, లేకపోతే తక్కువ క్వాలిటీవి, చీప్ క్వాలిటీవి ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ఏదైతే ఫుడ్ వాళ్ళకి వెళ్తుందో ఇట్ షుడ్ బి హెల్దీ డైట్. ఫస్ట్ నుంచి మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఏంటి, ఏదైతే వెళ్తుందో అది ప్రాపర్ ఫుడ్ వెళ్ళాలి. నేమ్ సేక్గా ఇప్పుడు హంగర్ ఎండ్ చేయాలి కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి ఏ ఫుడ్ పడితే ఆ ఫుడ్ అది పెట్టేయడం అనేది ఉండకూడదు. నెక్స్ట్, పీపుల్ సెంటర్డ్ న్యూట్రిషన్ నాలెడ్జ్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ అంటే ఏంటి, ఏదైతే పీపుల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఇక్కడ దానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి. అండ్ దే షుడ్ బి nutrition knowledge, education and information about the food which they are eating, what are the uses of the food, what are the benefits they are going to get by using the food, ఆ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ అన్నది వాళ్ళకి ఉండాలి. జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ అక్రాస్ ఫుడ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఉమెన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అనమాట. ఓకే, ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులోని కంప్లీట్గా మెన్ బేస్డ్, లేకపోతే మెన్ డామినేటెడ్ కాకుండా ఉమెన్కి కూడా ఇందులోని రోల్ ప్లే చేసే విధంగా ఈక్వాలిటీ అన్నది ఉండాలి అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్, రీసైలెంట్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ హ్యుమానిటేరియన్ కాంటెక్స్ట్. అయితే మొత్తం వీటిల్లోని మెయిన్గా వాళ్ళు మనకి చెప్పాలనుకుంది ఏంటి అంటే, ఒకటి, మాల్ న్యూట్రిషన్ తగ్గించడానికి అన్ని రకాల ఫుడ్స్ అనేవి అందరికీ అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఏవైతే బేసిక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో అవి అందరికీ వెళ్ళాలి, విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెల్దీ డైట్. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ఏ కంటిన్యూస్ బేసిస్. కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి అంది, కొన్ని రోజులు అందకపోవడం అలా కాకుండా ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ఏ కంటిన్యూస్ బేసిస్. అండ్ వీళ్ళు తీసుకునే మెజర్స్ అన్నీ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఇటు కన్జ్యూమర్ కూడా లాస్ అవ్వకూడదు, అటు ఫార్మర్ కూడా లాస్ అవ్వకూడదు. అంటే ఏంటి, కన్జ్యూమర్ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా, ఫార్మర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ అన్నవి డెవలప్ చేయాలని చెప్తున్నారు. అండ్ ద మెయిన్ వన్ హూ హ్యావ్ టు ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ తీసుకునే ప్లానింగ్ కానివ్వండి, స్కీమ్స్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా దే షుడ్ బి వర్కింగ్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ బేసిక్ నీడ్స్ అండ్ టు సీ దట్ ద హంగర్ ఈజ్ ఎండ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, టుడే అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇండియా ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఇదేంటి, మనకి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇండియా ఎనర్జీ కన్జంప్షన్లో ఏ లెవెల్లో ఉంది అనేది మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇండియా ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎనర్జీ స్టేట్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్స్. ఎవరు చెప్పారు ఇది మనకి, IEA డైరెక్టర్ చెప్పారు. ఓకే, India has arrived at the center of the world energy state. It is the third largest energy consumer in the world. ఎందుకని దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అన్నారంటే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అది ఏ స్టేజ్లో ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద థర్డ్ పొజిషన్ ఇన్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. అంటే మన ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అంత ఎక్కువగా ఇప్పుడు చేస్తున్నాము, అండ్ ఫ్యూచర్లో అది ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటున్నారు. పతి బరోల్ లాంచ్డ్ ద ఇండియన్ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ 2021 ఫిబ్రవరి. ఓకే, ఈ ఎనర్జీ అవుట్లుక్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మనకి ఈ రిపోర్ట్లో చాలా చెప్పారనమాట. ఇండియా కన్జంప్షన్ గురించి, దాని డిమాండ్ గురించి అవన్నీ కూడా ఇందులో మనకి చెప్పారు. ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారు మనకి, ఫతి బరోల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ IEA's కరెంట్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఇండియా టు meant to serve as a pathway for its full membership. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇండియా ఏదైతే ఉందో మొత్తం గ్లోబల్ ఎనర్జీ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అందులోనే హైయెస్ట్ షేర్ మనకి ఇండియాది ఉంది అక్రాస్ ఆల్ ఎనర్జీ గ్రోత్ సినారియోస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. ఇట్లో ఒక పర్టికులర్ ఎనర్జీ సోర్సే చూడట్లేదు, కన్వెన్షనల్ కానివ్వండి, నాన్ కన్వెన్షనల్, అంటే లైక్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ యూస్ చేస్తుందో, నాన్ రెన్యూవబుల్ యూస్ చేస్తుందో, అలా చూస్తే మొత్తం ఆల్ ఓవర్గా అన్ని సెక్టర్స్లోని చూసుకుని మనకి ఎనర్జీ డిమాండ్ ఎంత ఉందో చూసుకుంటే అందులో ఇండియా తలకు షేర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ద గ్లోబల్ ఎనర్జీ డిమాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో, మరి ఇప్పుడు నీడ్ ఉంది, మరి దానికి నీడ్ని ఎఫర్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఇండియాకు ఉందా లేదా? ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు బ్యాలెన్స్ మల్టిపుల్ ప్రయారిటీస్. ఏంటి, అఫోర్డబిలిటీ, యాక్సెస్, ఎమిషన్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఎనర్జీ టెక్నాలజీ,
చాయిసెస్ ఇన్ క్లీన్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. ఈ అన్ని విషయాల్లో కూడా మనకి అబిలిటీ అయితే ఉంది. ఎఫర్డబిలిటీ అంటే ఏంటి? విచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎఫర్ట్. మనం అంత నీడ్ అయితే ఉంది, వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బై ఇట్ ఆర్ నాట్ అన్నది కూడా తెలియాలి కదా. మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నామా? ఎమిషన్స్ గురించి, లేకపోతే ఎయిర్ క్వాలిటీ, ఇప్పుడు ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే దాని నుంచి మనకి డెఫినెట్గా ఎయిర్లోని పొల్యూషన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో విచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ వీఆర్ మెయింటైనింగ్. ఓకే, ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ ఎలాంటివి యూజ్ చేస్తున్నాం? గ్రీన్ ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తున్నామా? విచ్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, విచ్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. అలాంటి క్లీన్ ఎనర్జీ చాయిస్ తీసుకుంటున్నాం లేదా? ఆల్ దిస్, ఈ అన్ని మ్యాటర్స్లోని కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ చేసుకునే విధంగా మనకి అబిలిటీ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్, నోబెల్ కరోనా వైరస్. ఇప్పుడు మనం లైక్ ఫ్యూ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్ టు టేక్. ఓకే, క్లీన్ ఎనర్జీ కోసం కానివ్వండి, ఇలాగా క్లీన్గా ఉండాలి, ఎన్వైరన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ డెసిషన్స్ అయితే ఫస్టే తీసుకున్నారు. తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకి కరోనా వైరస్ అన్నది వచ్చింది. దీనివల్ల కొన్ని రెజల్యూషన్స్ ఏవైతే తీసుకోవాలనుకున్నారో అవి డిలే అవడం అన్నది జరిగింది. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఈ సాలిడ్ బయోమాస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని తగ్గిద్దామని అనుకున్నారు, లేదా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏవైతే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయో అలాంటి వాటిని తగ్గిద్దామని అనుకున్నారు. ఇలాంటి వాటికి ఏవైతే రెజల్యూషన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నారో అవన్నీ కూడా డిలే అయ్యాయి. దేనివల్ల? మనకి COVID-19 వల్ల. నెక్స్ట్, ఐఏఎస్ మోడలింగ్ ఎక్సైజ్ షోడ్ ఏ రీబౌండ్ ఇన్ ద స్టేట్ పాలసీ సినారియో ఆఫ్టర్ ఏ 5% డిప్ ఇన్ ఎనర్జీ డిమాండ్. సో 2020లో ఏమైంది? మనకి ఎనర్జీ డిమాండ్లోని 5% డిప్ అన్నది కనిపించింది, యాజ్ పర్ ద రిపోర్ట్ గివెన్ బై IEA. ఓకే, అయితే మనకి ఇండియాలో ఏమవుతుంది? అర్బనైజేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అర్బనైజేషన్ అనేది పెరుగుతుందో మనకి కన్జంప్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకని? మనుషుల తాలూకా నీడ్స్ అని మనకి రూరల్ ఏరియాస్లో కన్నా ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లోని యూజ్ చేసే అప్లయన్సెస్ అన్ని ఎక్కువ. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ హౌస్, అక్కడ మినిమం ఎలాంటి హౌస్లో అయినా టీవీ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నా టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ థింగ్స్ లాగా అయిపోయాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు అర్బన్ ఏరియా, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎవరిని చూసుకున్నా కూడా మీరు మనకి ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్, ఓకే, ఇంకా మిగతా ఏవైతే అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి కామన్ థింగ్స్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇంకా అర్బనైజేషన్ పెరుగుతుంది అంటే వీటి తాలూకు డిమాండ్ అండ్ కన్సంప్షన్ అన్నవి కూడా మనకి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అండ్ అర్బనైజేషన్ పెరుగుతుంది అంటే హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ పెరుగుతున్నాయి. వాటితో పాటు యూజ్ చేసే మనం ఈ సిమెంట్, స్టీల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ ఎందువల్ల పెరుగుతున్నాయి? బికాస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. పీపుల్ తాలూకా ఇన్కమ్ పెరుగుతూ ఉంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఎఫోర్డ్ ద థింగ్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే దే ఆర్ బయింగ్ ద థింగ్స్, వాటి డిమాండ్ అండ్ వాటి తాలూకా ఇంకా ప్రొడక్షన్ అన్న కూడా మనకి పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందో వాటికి ఏం కావాలి? ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే దే నీడ్ ద ఎనర్జీ. సో అక్కడ దే బై వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ అండ్ ద డిమాండ్ ఫర్ ద ఎనర్జీ. ఓకే, next, even as India reorders its energy priorities, it would still be the largest global growth market for oil. మన ఎనర్జీ ప్రయారిటీస్ని మనం రీఆర్డర్ చేసుకున్నా, లేకపోతే సోర్సెస్ను మార్చుకున్నా, అంటే ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని చేంజ్ చేసుకున్నా సరే ఏమవుతుంది? స్టిల్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ నీడ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ కోల్. ఎందుకని? మనకి సోర్సెస్ రీఆర్డర్ మీరు చేసుకున్నా, లేకపోతే మీరు ప్రయారిటీస్ మార్చుకున్నా ఏమవుతుంది? మనకి ఎప్పుడైతే యూసేజ్ అనేది పెరుగుతుందో, అంటే అప్లయన్సెస్ యూజెస్ కానివ్వండి, డిమాండ్ కానీ పెరుగుతుంది అంటే వాటి ప్రొడక్షన్ అనేది డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందంటే వీటి తాలూకా యూజ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి పెరుగుతూనే ఉంటుంది, ఆయిల్, కోల్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైజ్ ఫస్ట్. అన్నింటికన్నా ఇప్పుడు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఫాస్ట్గా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అండ్ కోల్ ఇప్పుడు ఎంతైతే డిమాండ్లో ఉందో అంతే డిమాండ్ మనకి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కూడా 2040 కల్లా ఈక్వల్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అయితే మనకి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఏవైతే మనం యూజ్ చేసినా కూడా అయిపోవు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది సోలార్ ఎనర్జీ మీరు ఎంత యూజ్ చేస్తున్నా అది ఇంకా జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో వాటిని మనం రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటాం. నాన్ రెన్యూవబుల్ అంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ దెమ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు అగైన్ జనరేట్ దెమ్. ఇప్పుడు కోల్ ఉంది, కోల్ మొత్తం యూజ్ చేసేసారు, మళ్ళీ అది 100 to 400 years పడుతుంది మళ్ళీ మనకి కోల్ అనేది ఫామ్ అవడానికి. ఓకే, సో అవి నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. వెరాజ్ ఏవైతే మనకి న్యాచురల్ వాటి నుంచి లైక్ ఏ సన్, సోలార్ ఇలాంటి వాటి నుంచి ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో అవి డైరెక్ట్గా ఏంటి మనకి ఎంత యూజ్ చేస్తున్నా అంత జనరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇప్పుడు సోలార్ది కూడా మనకి ఎందుకు ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ ఒకప్పటితో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు సోలార్ తాలూకా
యూనిట్ రేట్ అన్నది ప్రొడక్ట్ చేస్తున్న దాంట్లోని యూనిట్ రేట్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. ఇట్స్ అరౌండ్ 2 రూపీస్. సో మిగతా వాటి సోర్సెస్ చూసుకుంటే మనకి 5 to 7 రూపీస్ ఉంటుంది. సోలార్ ఎనర్జీ 2 రూపీస్లోనే వస్తుంది కాబట్టి దీని తాలూకు డిమాండ్ అనేది కూడా ఇప్పుడు పెరుగుతుంది. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు కోల్. The report also mentioned the importance of enhancing grid flexibility but deployment of energy storage technologies. ఏంటి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎంతైతే మనకు ఉందో ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో వాటిని స్టోర్ చేసుకునే టెక్నాలజీస్ని కూడా డిప్లాయ్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఎందుకని ఫ్యూచర్లో మనకి సప్లై లేకపోయినా ఆగిపోయినా కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవి రాకుండా డిమాండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అప్లయన్సెస్ వాడుతున్నారు. వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎక్కువ నీడ్ ఉంది. ఎక్కువ నీడ్ ఉన్న వాటికి ఎప్పుడైనా ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు వీటిలన్నిటి నీడ్ని కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేము అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ when there is short in the supply of the energy. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడ మనకి సిటీస్లో అప్లయన్సెస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఇది ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్కి ఎలా అయితే నీడ్ ఉంటుందో ఒక చిన్న డొమెస్టిక్ హౌస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, పెద్ద ఏదైనా ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్లో మనకి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ అవునప్పుడు ఎలాగైతే ఫ్లక్చుయేషన్స్ రాకూడదు, కంటిన్యూస్గా సప్లై ఉండాలో మన ఇంట్లో కూడా మన అంతే కదా. మన అప్లయన్సెస్ ఫ్రిడ్జ్ ఏదైనా ఉంది, వాషింగ్ మిషన్ ఉంది, ఇవన్నీ రన్ అవ్వాలంటే వీటికి కూడా మనకి కంటిన్యూస్గా కరెంట్ సప్లై అనేది ఉండాలి. అక్కడ కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉండకూడదు. సో పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్కి మనకి ఫ్లక్చుయేషన్స్ రాకుండా ఒక ఇండివిజువల్ కన్స్యూమర్కి కూడా మనకి ఫ్లక్చుయేషన్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు IES earlier publication, adequate system flexibility is essential for the security and reliability of ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ఇన్ ద కంట్రీ. ఇదే నేను చెప్పింది ఏంటి, మనకి ఎంతైతే మనకి రేపొద్దున్న సెక్యూరిటీ ఉండాలి, కంటిన్యూస్గా సప్లై అనేది ఉండాలి. ఆ రెండు ఉండాలి అనుకుంటే మనకి ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీ అనేది మనకి ఉండాలి. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది మనకి ఉండాలి. సో దట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అవి రాకుండా కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై ఉండే విధంగా మనకి చూడాలి. ఎప్పుడు ఇది ఇన్ ద కమింగ్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ 2020 and 40. నెక్స్ట్ ఇండియా తాలూకా సీజనాలిటీ చూసుకుంటే మనకి విండ్ జనరేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే స్టీప్ డ్రాప్ ఇన్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ సోలార్ సన్, మనకి ప్రతిసారి కూడా సన్ ఒకే విధంగా ఉండదు అండ్ విండ్ అన్నది కూడా ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు. ఎందుకు, సీజన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి ఇండియాలో. కాకపోతే మనం ఎనర్జీ స్టోరేజ్ అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అని చెప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ మార్కెట్లో చెప్తున్నారు. ఎందుకని, ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఇప్పుడు విండ్ మిల్స్ ద్వారా మనం ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇయర్ లాంగ్ మనకి అదే విధంగా విండ్ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ద్వారా మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇయర్ లాంగ్ కూడా మనకి అంతే ఎక్కువగా సన్ ఉండకపోవచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి లైక్ మాన్సూన్ సీజన్లోని మనకి ఏముంటుంది, రెయిన్స్ కంటిన్యూస్గా పడుతూ ఉండొచ్చు. అక్కడ ఒక 2 to 3 months మనకి కంటిన్యూ రెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు వీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు జనరేట్ ద సోలార్ పవర్. అలాగా డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మనకి సీజన్స్ మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ట్రెడిషనల్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీస్ కన్సర్న్స్ ఇంక్లూడ్ హై రిలయన్స్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్యూయల్స్. ఇంకా మనకి ఏమని చెప్తున్నారు, మన ఎక్కువగా రిలయన్స్ అంటే దేని మీద ఉంది, వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంపోర్టెడ్ ఫ్యూయల్స్. ఏంటంటే మన ఇండియాలో మనం జనరేట్ చేసుకోవట్లేదు, మనకి డొమెస్టిక్గా లేదు అని కాదు, మనకి ఉన్నా కూడా మనం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బికాస్ ద ప్రొడక్షన్ ఇస్ లెస్ అండ్ ద డిమాండ్ ఈస్ మోర్. సో బయట మన డొమెస్టిక్ దానికన్నా బయట ప్రైస్ అనేది కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నా కూడా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. బికాస్ ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ సరిపోవడం లేదు, ఎంతైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నామో అది మనకి సరిపోవడం లేదు. ఓకే, ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ ఎనర్జీ హ్యాస్ అకౌంటెడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ బై వాల్యూ. మనం ఎంతైతే బయట నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుంటున్నామో, ఓకే, లైక్ సే ఇప్పుడు మనం ఒక 100 రూపీస్ కాస్ట్ చేసేవి మనం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటే, ఇందులోని 1/3 ఆఫ్ ద వాల్యూ మనం ఆయిల్, నాట్ జస్ట్ ఆయిల్, ఇలాగ ఎనర్జీ సోర్సెస్ తెచ్చుకోవడం కోసం అని చెప్పి యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇందులోని ఒక 33 రూపీస్ మనం దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓన్లీ బయట నుంచి ఎనర్జీ సోర్సెస్ని తెచ్చుకోవడానికే, ఇంపోర్ట్స్ తెచ్చుకోవడం కోసమే మనం వాడుతున్నాం. మనం ఎక్కువగా తెచ్చుకునే ఇంపోర్ట్స్లోని మెయిన్గా డామినేటింగ్ ఏంటి, అన్నింటిలోని ఆయిల్ అనేది డామినేటింగ్గా ఉంది. ఓకే, ఇది మనకి బయట నుంచి తెచ్చుకునేది మన డొమెస్టిక్ వాల్యూ కన్నా కూడా హయ్యర్ వాల్యూ ఉన్నా కూడా మనం తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది టు మీట్ ద నీడ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా డొమెస్టిక్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నామో అది ఫ్యూచర్లో మనకి ఎక్స్పాండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ దెన్ వీ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు మీట్ ద గ్రోయింగ్ నీడ్స్. ఎందుకంటే ఎంతైతే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుందో వాటి తలక యూసేజ్ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది, డిమాండ్ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది. సో మనం మ్యాచ్ అవ్వలేకపోతున్నాం. ఓకే, మనకి ఎంతైతే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ది స్టిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో వీ విల్ బీ
we will have to import from the other countries. దీనివల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇట్ మే ఈవెన్ ఎక్స్పోజ్ ద ఇండస్ట్రీ టు గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్ వాలటాలిటీ. అంటే ఏంటి, రేపొద్దున మార్కెట్లో ప్రైసెస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా ఉండాలనే లేదు, రేపొద్దున అవి చేంజ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. బికాస్ బయట నుంచి మనం వెన్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ టు బి స్టాండర్డ్ ఫర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. సో వీ ఈవెన్ హ్యావ్ టు మీట్ దట్ వాలటాలిటీ. నెక్స్ట్, the report noted that India's fuel import bills are likely to triple in the next 2 decades. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, మనం ఎంతైతే ఇంపోర్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నామో అందులో 1/3 ఆఫ్ ద వాల్యూ మనం ఎనర్జీ సోర్సెస్ కోసమే యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం. అయితే ఫ్యూచర్లో అది ఇంకా నెక్స్ట్ 2 decadesలో అవి ట్రిపుల్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎంతైతే అమౌంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని అది అంటే లైక్ నాట్ అమౌంట్, యూ హ్యావ్ టు సే లైక్ ప్రొపోర్షన్. ఇంపోర్ట్స్లో ఎంత పోర్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో అది రేపు పొద్దున్న ట్రిపుల్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఫాలోస్ ద పాత్ యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏవైతే చెప్పారో అవి ఫాలో అయ్యి కానీ వాళ్ళు మనం ఇఫ్ వీ ఫాలో దోస్ దెన్ ఇంపోర్ట్ బిల్స్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఎంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు అంటున్నారు, $1.4 trillion అమౌంట్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇఫ్ వీ ఫాలో ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఇన్ చంబల్, ఏ పోలీస్ మ్యూజియం ఆన్ డకాయిట్స్. చంబల్లోని చంబల్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉంది. ఓకే, ఇది ఈ ఏరియా ఎలా వస్తుందంటే మనకి మధ్యప్రదేశ్ పైన ఉత్తరప్రదేశ్ అవన్నీ కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పైన ఆ ప్లేస్లో వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం అన్నది పోలీస్ వాళ్ళు సెటప్ చేస్తున్నారు. ఆ మ్యూజియంలో మనకి ఏంటంటే డకాయిట్స్ తాలూకా బొమ్మలు, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన గన్స్ కానివ్వండి, ఆ పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా పెడతారు. ఇదేంటంటే వాళ్ళని ఫేమస్ చేయడానికి అయితే కాదు, వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి కానివ్వండి, ఎంతైతే స్ట్రైవ్ చేశారో, ఏ విధంగా వాళ్ళు వర్క్ చేశారో పోలీస్, అలాగా పోలీస్ తాలూకా గొప్పతనాన్ని డిస్ప్లే చేయడం కోసం అని చెప్పారు. అయితే ఇందులోని మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్లో చెప్పింది ఏంటి, మెయిన్గా ఎవరు నేమ్స్ మెన్షన్ చేశారంటే పూలన్ దేవి అండ్ నిర్భయ్ గుజర్, వీళ్ళిద్దరివి అక్కడ పెడుతున్నాము అని చెప్పారనమాట. అండ్ వీళ్ళతో పాటు వేరేవి కూడా పెట్టారు. వీళ్ళిద్దరివి అక్కడ మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళవి ఏం పెట్టారంట, ద గన్ యూజ్డ్ బై పూలన్ దేవి, ఏ టేప్ రికార్డర్ దట్ బిలాంగ్ టు నిర్భయ్ గుజర్, letters with ransom demands, chains using to tie captives, and stills from the making of Chambal Ki Daku, a Bollywood movie. బాలీవుడ్ మూవీ నేమ్ ఏంటి, చంబల్ కి డాకు. ఇందులో ఏవైతే పోజెస్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళవి, ఆ పోజెస్ని కూడా పిక్చర్స్ లాగా అక్కడ డిస్ప్లేలో పెట్టారు. ఈ మ్యూజియం అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది, దిస్ ఇస్ ఇన్ భిండ్. ఓకే, చంబల్ బెల్ట్లోని మనకి భిండ్ అన్న ఏరియాలోని, మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న భిండ్ ఏరియాలోని మనకి ఈ మ్యూజియం అనేది పెట్టారు. ఎందుకని ఇక్కడ పెట్టారంటే, వన్స్ ఇట్ వాజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ మోస్ట్ డ్రెడెడ్ డకాయిట్స్. ఒకప్పుడు ఇది మనకి బాగా అంటే ఈ డకాయిట్స్ అందరూ బాగా ఉన్న ప్లేస్ అనమాట. ఎందుకు ఈ ప్లేస్లోనే అప్పుడు ఎక్కువగా ఉండేవారు అంటే, అక్కడ రవైన్స్ అలా ఆ విధంగా ఉండేవన్నమాట. అంటే వాళ్ళు హైడ్ అవ్వడానికి మంచిగా ఉండేవన్నమాట ప్లేసెస్ ఈ విధంగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, అవంతా కూడా ఒక అబాండెండ్ ఏరియా టైప్ ఉండేవి. అక్కడ మనకి కల్టివేషన్ అవి ఏవి కూడా సరిగ్గా ఏం జరగవు, బ్యారన్ ల్యాండ్స్ టైప్లో ఉంటాయి అనమాట. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఏంటి, వాళ్ళకి హైడ్ అయ్యి ఉండడానికి బాగుంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా అప్పుడు ఉండేవారు. నెక్స్ట్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దీంట్లో యూనిక్నెస్ ఏంటి అసలు ఈ వెంచర్లో అంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిహైండ్ ఇట్, ద పోలీస్ విచ్ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఫర్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దట్ మ్యూజియం. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వీటిలో ఏం చెప్తున్నారు, దెర్ విల్ బి అట్లీస్ట్ 2000 digitized police records and material compiled over the past 5 decades. లాస్ట్ 5 decadesలో ఏవైతే మెటీరియల్ ఉందో అది, అండ్ 2000 digitized police records. వీటిని ఏంటి, ఇవంతా దేనికి సంబంధించినవి, వీళ్ళు చేసిన క్రైమ్స్ అనమాట. ఒక ఆర్డర్లో ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు చేసుకొచ్చిన క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి, వాళ్ళు కిడ్నాపింగ్స్ అవి ఎలా చేశారు, ఓకే, అవన్నీ పీపుల్ ఎలా సఫర్ అయ్యారు, ఏమైంది, అవన్నింటి గురించి కూడా మనకి రికార్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇది చాలా ఇన్ఫేమస్ ఏరియా, చంబల్ రీజియన్ అనేది కంట్రీలోని ఈ డకాయిట్స్ వల్ల ఒకప్పుడు మనకి చాలా ఇన్ఫేమస్ ఏరియా అది. నెక్స్ట్, ఈ మ్యూజియంలో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్తున్నారు, దే విల్ బి 4 rooms. ఓకే, ఫుల్గా ఎయిర్ కండిషనర్స్ అవన్నీ ఉంటూ ఒక ఏంటంటారు ఎప్పుడు కూడా డిస్ప్లే ఉంటుందన్నమాట. మూవీ టైప్లో ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఏంటి, వీళ్ళు ఏ విధంగా కిడ్నాప్ చేసేవారు, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారు వాళ్ళ గురించి తీసుకున్నవి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ప్లే చేస్తూ, వీడియో క్లిప్పింగ్స్ అనేవి ప్లే చేస్తూ ఉంటారనమాట ఈ రూమ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎక్కడ ఇది పెట్టారు, ఇది భిండ్ పోలీస్ స్టేషన్ తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్స్ దగ్గర పెట్టారు. will also house images of 28 policemen who were martyred in fights with dacoits. డకాయిట్స్తోని వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి చేయడానికి ఫైట్లోని ఎవరైతే చనిపోయారో అలా 28 policemen తాలూకా ఇమేజెస్ని కూడా అక్కడ పెడతారు. అండ్
30 who won gallantry awards and several others who were given out of turn promotions. ఎవరికైతే అసలు అక్కడ అవసరం అంటే ఆ టైంలో ప్రమోషన్ టైం కాదు, అయినా కూడా వాళ్ళు చేసిన పని వల్ల వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ ఎవరికైతే వచ్చాయో లేకపోతే ఎవరికైతే గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ వచ్చాయో అలాంటి వాళ్ళ పిక్చర్స్ని కూడా అక్కడ మ్యూజియంలో డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ డకాయిడ్స్ ఏం చెప్తారు, డకాయిడ్స్ ఏమంటారు, వాళ్ళు బాగీస్ అని పిలుచుకుంటారు వాళ్ళని, అంటే ఏంటి రెబల్స్ అని చెప్పి. అండ్ మూవీస్లో కూడా వాళ్ళని ఎలా చూపించారు అంటే రాబిన్ హుడ్స్ టైప్లోని చూపించారు అనమాట. అంటే ఏంటి, వీళ్ళు ఎందుకు అసలు ఈ ఆర్మ్స్ తీసుకున్నారు అంటే బికాస్ దే ఆర్ విక్టిమైజ్డ్ బై ద సిస్టమ్, అంటే సిస్టంలో ఉన్న ఫాల్ట్స్ వల్ల వాళ్ళు ఆ విధంగా మారాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళకు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. బట్ వాళ్ళు చేసిన క్రైమ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ సొసైటీని కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ చేసింది. ఓకే, ఎవరిని ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చేసింది, యూత్ని. అయితే మనం చూద్దాం, వాళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారు కదా సొసైటీయే వాళ్ళని ఇలా చేసింది అని. ఎందువల్ల అంటే యాక్చువల్గా మనకి World War I టైంలోనే ఏమైందంటే వీళ్ళకి అసలు గన్ అనేది ఎలా తెలిసింది, గన్ ఇవన్నీ అలవాటు ఎలా అయిందంటే World War టైంలోని బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళేవారు ఇన్ దేర్ ఫైట్స్ అనమాట. అయితే ఏమైంది, వార్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వీళ్ళతో పని లేదు, అప్పుడు వదిలేసేవారు. అప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర గన్ వీళ్ళకి వాడడం వచ్చు, గన్ అవి ఉన్నాయి, కానీ ఏంటి వీళ్ళకి ఇంకప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది లేదు. వాళ్ళకి ఫుడ్ కోసం అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేయడం మొదలుపెట్టారు, అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ని ఈ గన్స్తోని భయపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దొంగతనం అవి చేయడం మొదలుపెట్టారు. దిస్ ఇస్ హౌ దే హ్యావ్ బికమ్ ది డకాయిడ్స్ అనమాట. ఓకే, దాని తర్వాత ఏమైంది, ఏదో అలవాట్లా చేసుకుని వీళ్ళు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఏరియా అంతా కూడా రవైన్స్ అవి ఉంటాయని చెప్పి వాళ్ళు హైడ్ అవ్వడం మొదలుపెట్టి వెళ్ళి వస్తున్న వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంత దొంగతనం చేసుకోవడం, ఈ విధంగా వీళ్ళు అయిపోయింది. కాకపోతే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఏమైంది, వీళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా అదే వీళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అవి ఇచ్చి పట్టుకున్న తర్వాత వీళ్ళని మళ్ళీ నార్మల్గా ఇంక ఇవన్నీ ఆపడం అదంతా కూడా జరిగింది. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే ఒక 1 lakh పీపుల్ ఏంటి అంటే లైసెన్స్డ్ గన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా చాలా ల్యాక్స్లో వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు లైసెన్స్ అవి కూడా లేకుండా ఇలాంటి ఆర్మ్స్ అన్ని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే డకాయిట్ అనే పేరుతో వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా చేస్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, మెనీ ఆఫ్ ద డకాయిట్స్ సరెండర్డ్. అప్పుడు చెప్పాను కదా చాలా మంది సరెండర్ అయ్యారు. వాళ్ళలోని ఎవరు అసలు ఇనిషియేషన్ ఎవరు తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ఇలాగా కౌన్సిలింగ్ కానీ వాళ్ళు మార్చడానికి కానీ అంటే జేపీ నారాయణ్, వినోబా భావే అండ్ అదర్స్. ఓకే, అయితే 1990s కల్లా ఏమైంది, థౌజండ్స్ ఆఫ్ బ్యాండిట్స్ వర్ సరెండర్డ్ ఇన్ యూపీ, రాజస్థాన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. యూపీ, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లోని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాండిట్స్ ఏమయ్యారు, దే సరెండర్డ్ దెమ్సెల్వ్. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ బ్యాండిట్స్ ఆఫ్ చంబల్, మల్కన్ సింగ్. ఓకే, ఇతని గురించి కూడా మళ్ళీ లాస్ట్లో మాట్లాడతాను. ఈ మల్కన్ సింగ్ అతను ఎప్పుడు మనకి సరెండర్ అయ్యారు, 1982లో సరెండర్ అయ్యారు. దాని తర్వాత పూలన్ దేవి 1983లోనే ఆవిడ సరెండర్ అయ్యారు ఇన్ ద విండ్ పోలీస్ స్టేషన్. దాని తర్వాత ఏమైంది, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఏదైతే రూట్లోని జరిగేవో యాక్టివిటీస్ అక్కడ నుంచి ఒక టూరిజం రూట్ని డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనమాట. సో దట్ పీపుల్ అందులో నుంచి వెళ్తున్న వాళ్ళకి దే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ దే విల్ బి షోయింగ్ ద స్పాట్ ఎక్కడైతే ఈ డకాయిట్ పాన్ సింగ్ తోమర్ చనిపోయారో ఎన్కౌంటర్లోని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంజేఎస్ కాలేజ్ ఎక్కడైతే పూలన్ దేవి సరెండర్ అయ్యారో ఇలాంటివి అంటే వీళ్ళకి రిలేటెడ్గా ఉన్న యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని హైలైట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండే విధంగా ఇలా ఒక టూరిజం రూట్ని కూడా డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. 1990sలో మనకి 1000 బ్యాండిట్స్ సరెండర్ అయ్యారు. ఎవరెవరి కోసం, మల్కన్ సింగ్ అని అతను ప్రామినెంట్, హీస్ ఎ ప్రామినెంట్ బ్యాండిట్ హూ సరెండర్డ్ ఇన్ 1982, పూలన్ దేవి సరెండర్డ్ ఇన్ 1983. ఓకే, ఇంకా మనకి టూరిజం రూట్ అన్నది డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు టు షో ద స్పాట్ వేర్ డకాయిట్ పాన్ సింగ్ తోమర్ డైడ్ అండ్ ఎంజేఎస్ కాలేజ్ వేర్ పూలన్ దేవి సరెండర్డ్. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను కదా నేను మల్కన్ సింగ్ అని చెప్పి, అయితే వీళ్ళు మామూలుగా ఇలా అయితే వీళ్ళైతే అయ్యారు కదా ఇలాగా సరెండర్ అయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళ వర్షన్లో మనం చూసుకుంటే ఏంటి అంటే చెప్పారు అప్పుడు మాకు మంచిగా చెప్పి సరెండర్ అవి చేయించాం, బట్ వాట్ వాజ్ అవర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్, సరెండర్ అయిన తర్వాత ఏమైంది అసలు మా లైఫ్ ఏమైంది, అది ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు, మేము ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి అన్నది అప్పట్లో మార్చేది మమ్మల్ని సరెండర్ అయ్యేలా చేసేసారు, తర్వాత మా లైఫ్ సేమ్ అయ్యాయి ఏంటి అన్నది పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు అని చెప్పి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి, 85% ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ హాట్స్పాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్లడ్స్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్. అంటే ఏంటి, మనకి మొన్న జరిగిన ఏదైతే ఏరియా ఉందో ఆ ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ మాత్రమే కాదు, నియర్లీ 85% ఆఫ్ ద ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ హాట్స్పాట్. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉన్నాయి అని ఫోకాస్ట్ చేసి చెప్పారనమాట. ఎంత 85% ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆ విధంగానే ఉన్నాయి అని చెప్పి. ఎవరు చెప్పారు ఇది, ఎవరి స్టడీలో చెప్పారంటే
ఎన్విరాన్మెంటల్ థింక్ ట్యాంక్ ఏంటిది? కౌన్సిల్ ఆన్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాటర్, CEEW, కౌన్సిల్ ఆన్ ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ వాటర్. అకార్డింగ్ టు దేర్ స్టడీ ఇట్ వాస్ సెట్ దట్ 85% ఆఫ్ ద ఉత్తరాఖండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఫుల్గా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఫ్లడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్న ఏరియాస్ అవన్నీ కూడా అని చెప్పారు. The frequency and intensity of extreme flood events in Uttarakhand have increased 4-fold. మనకి 1970తో పోల్చుకుంటే ఇప్పటికీ ఇలాగా వీటి ఇంటెన్సిటీ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎంత పెరిగిందంటే 4-fold పెరిగింది, 4 టైమ్స్ పెరిగింది అనమాట. ఓకే, దేనివల్ల పెరిగింది అంటే యాజ్ యూ ఆల్ నో బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. అక్కడ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానివ్వండి, స్నో మెల్టింగ్ అవన్నీ కానీ అన్సీజనల్గా జరిగే యాక్టివిటీస్ వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ అసోసియేటెడ్ ఫ్లడ్ ఈవెంట్స్ లైక్ ఫ్లడ్స్ మాత్రమే జరుగుతాయి అంటే ఫ్లడ్తో పాటు అసోసియేటెడ్గా ఏమున్నాయి మనకి? ల్యాండ్ స్లైడ్, క్లౌడ్ బర్స్ట్, గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బర్స్ట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా 4-fold బాగా పెరిగాయి అని చెప్పి అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి మనకి 4-fold పెరిగాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇలా ఒక హిల్ కానీ ఏదైనా స్లోపీ ఏరియా ఉందంటే ఒక చంక్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మొత్తం మనకి ఇలాగా కంప్లీట్గా జారిపోయి పడిపోతుంది అనమాట. అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక స్కార్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనకి జారి కిందకి పడిపోయింది. ఓకే, ఇది ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ రోడ్ వేస్ ఏమైనా ఉన్నా లేకపోతే లో లయింగ్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ డిస్ట్రక్షన్ అనేది, ప్రాపర్టీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, క్లౌడ్ అవుట్ బర్స్ట్ అంటే ఏంటి? రీసెంట్గా మనకి హైదరాబాద్లో జరిగింది కదా, ఆ విధంగా ఒకేసారి చాలా పెద్దగా రెయిన్ పడడం అనమాట. క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే సడన్గా వితిన్ అవర్స్లోని చాలా చాలా హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అన్నది వచ్చి మొత్తం అంతా కూడా మనకి ఫ్లడ్ అయిపోవడం. నెక్స్ట్, గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్ బర్స్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైనా మౌంటైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా లేక్ టైప్లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది స్నో గ్లేషియర్స్ మధ్యలో. సడన్గా ఎప్పుడైనా సరే ఇది అదంతా అవుట్ బర్స్ట్ అయిపోయిందంటే ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మనకి ఫ్లడ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఎలా అది అవుట్ బర్స్ట్ అవుతాయి? లేక్కి మనకి చుట్టూ ఏదైనా సెడిమెంట్ రాక్స్ ఏమైనా కవర్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ సెడిమెంట్ రాక్స్ కానీ ఏమైనా వాష్ అవుట్ అయిపోయినా అవి జరిగినా సరే అలా మెల్లగా వాటర్ అంతా ఒకేసారి కిందకి ఫ్లడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఏ ప్లేసెస్లో మనకి ఇప్పుడు చెప్పారు కదా 85% అని, ఏ ప్లేసెస్ అన్నవి మనకి మోస్ట్ వల్నరబుల్ అంటే చమోలి, హరిద్వార్, నైనిటల్, పితోరగర్ అండ్ ఉత్తరకాశీ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది పితోర్ఘర్, చమోలి, హరిద్వార్, ఉత్తరకాశీ, నైనిటల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్. చూడండి ఇవన్నీ ఏం పక్కన లేవు, బట్ మేబీ ఆ ఏరియాస్లో ఫ్లో అయ్యే రివర్స్ బట్టి లేకపోతే అక్కడ ఉన్న గ్లేషియర్స్ ఆర్ మౌంటైన్స్ని బట్టి దీస్ ప్లేసెస్ ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ టు ఫ్లడ్స్. ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఈ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి. ఓకే, in the last 20 years, Uttarakhand has lost more than 5,000 hectares of forest cover. Okay, because of this ఏంటి ఫారెస్ట్ కవర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో, చెట్లు తగ్గిపోతే మనకి ఏమవుతుంది? ఫ్లడ్స్ అనేవి ఎందుకు ఎక్కువ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక చెట్టు ఉంది. ఓకే, దీని రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ విల్ బి హోల్డింగ్ ద సాయిల్. ఓకే, సాయిల్ హోల్డ్ చేస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఇలా 4-5 చెట్లు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి ఏదైనా సరే వాటర్ వస్తుంది అంటే అవి అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది, దాని ఫ్లో అన్నది మనకి ఆగుతుంది. ఆగి అది డైవర్ట్ అవుతూ లేకపోతే స్లోగా కొంచెం వెళ్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు, దాని వేరే ఏమీ లేదు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్లడింగ్ అనేది మనకి జరుగుతుంది. అది వెళ్తున్నప్పుడు దాంతోపాటు ఏం చేస్తుంది? అక్కడ ఉన్న సాయిల్ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇలా ఫారెస్ట్ కవర్ని మనం తీసేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? మనకి ఫ్లడింగ్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా ఎంత ఫారెస్ట్ కవర్ తీసేశారంట? 50,000 hectares అన్నది మనకి జస్ట్ 20 yearsలోనే తీసేశారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? క్లైమేట్ చేంజెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అంటే ఏంటి? మనకి ఇప్పుడు చెట్లు ఉన్నాయనుకోండి, దే విల్ బి టేకింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మీరు ఎమిషన్స్ ఏమైనా చేస్తున్నారంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా మనకి చెట్లు తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ చెట్లే లేవన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా మనకి అట్మాస్ఫియర్లోనే ఉండిపోతుంది. బికాస్ దెర్ ఈస్ ప్లాంట్ కవర్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది? మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అన్నది జరుగుతుంది అట్మాస్ఫియర్లో. ఎప్పుడైతే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది మనకి ఎక్కువ అయిపోతుందో మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? క్లైమాటిక్ చేంజెస్ అన్నవి మనకి ఎక్కువగా వస్తుంది. దిస్ ఇన్ టర్న్ హ్యాస్ ట్రిగర్డ్ ఎ రైజ్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇలా క్లైమేటిక్ చేంజెస్ రావడం వల్ల ఈ క్లైమేటిక్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ అవే. మొత్తానికి రీజన్ ఏంటి? మెయిన్గా హ్యూమన్ ఇంటర్ఫరెన్స్, ఫారెస్ట్ కవర్స్ తీసేయడం, ఎక్కువగా డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అవన్నీ చేయడం, వేర్ ద ఏరియా ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, అలాంటి ఏరియాస్లో చేయడం వల్ల మనకి ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.